ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। आज 7/9/2025 मसीहा अव्यक्त मुरली पुनरावृत्ति 31/12/2006 मसीहा। बापदादा कहले दृढ़ता एवं परिवर्तन शक्ति द्वारा कारण बा समस्या शब्द को विदाय देई निवारण बा समाधान स्वरूप हुआ। आज नुआ जुगर रचयिता बापदादा निजर चारिआडर पिलामानंकु नुआ वर्ष एवं नुआ जुग दुईटी जाकर अभिनंदन देबा पाई आसिछन्ति। चारिआडर पिलामाने मध्य अभिनंदन देबा पाई एठारे पहुंची जाइछन्ति। कौन केवल नुआ वर्षर अभिनंदन देबा पाई आसिछ ना नुआ जुगर मध्य अभिनंदन देबा पाई आसिछ? जेपरी नुआ वर्षरे समस्ते खुशी होई थांती एवं समस्तंकु खुशी बांटी थांती, सेहीपरि तुम ब्राह्मण पिलामानंकु मध्य नुआ जुगर कथा सेतिकी मने अछि त? नुआ जुग एबे नयन सम्मुखकु आसीगलानी त? जेपरी नुआ वर्ष पाई मन भितरे आसुछि आसिला कि आसिला, सेहीपरि निजर नुआ जुग पाई मध्य सेतिकी अनुभव करुछ जे आसिला कि आसिला। सेई नुआ जुगर स्मृति एतिकी निकटरे अनुभव हेउछि। निजर सेही चमकदार शरीर रूपी पोशाक सम्मुखरे देखा जाउछि। बापदादा तुम मानकु डबल अभिनंदन देउछन्ति। पिलामानंकर मन भितरे नयनरे नुआ जुगर दृश्य गुड़िक प्रकट होई जाउछि। निजर नुआ जुगरे शरीर मन धन एवं जन केते श्रेष्ठ अटे एवं सर्व प्राप्तिर भंडार मध्य रहिछि। तेणु खुशी लागुछि जे आजी पुराना दुनिया रे अछु एवं एबे अर्थात खूब शीघ्र निजर राज्य रे थिबु। निजर राज्य मने अछि त? जेपरी आजी पुराना वर्ष को विदाय देबा सहित नुआ वर्ष को बधाई अर्थात अभिनंदन देबार डबल कार्य करिबा पाई आसीछ, सेहीपरि केवल पुराना वर्ष को विदाई देबा पाई आसीछ ना पुराना दुनियार पुराना संस्कार पुराना स्वभाव पुराना चालीचलन ताकू मध्य विदाय देबा पाई आसीछ? पुराना वर्ष को विदाय देबा तो सहज कथा, किंतु पुराना संस्कार गुड़ी को विदाय देबा मध्य सेतिकी सहज लागुछि त? कौन भाबुछ? तेबे माया को मध्य विदाय देबा पाई आसीछ ना केवल वर्ष को विदाय देबा पाई आसीछ? विदाय देबार अछि ना ना माया प्रति टिके स्नेह अछि? कौन ताकू रखिबाकू मध्य किछि किछि चाहुछ कि? बापदादा जी चारिआडर पिलामानंक द्वारा पुराना स्वभाव संस्कार को विदाय देबा पाई चाहुछन्ति। कौन देई पारिबो? साहस अछि त? ना भाबुछ आमे तो विदाय देबा पाई चाहुछु किंतु पुणी भी से आसी जाउछि। कौन आजिर दिन रे दृढ़ संकल्पर शक्ति द्वारा पुराना संस्कार को विदाय देई नुआ जुगर नुआ संस्कार द्वारा निज जीवन को बधाई देबार साहस अछि? अछि साहस? जेउ माने भाबुछन्ति होई पारिबो ना निश्चित हेबो? जाहांक भितरे साहस अछि से माने हाथ उठाओ। कौन साहस अछि त? अच्छा, जेउ माने हाथ उठाई नाहंती कौन से माने भापुछंती कि आमे उठाइबू कि नाही? डबल विदेशी माने मध्य हाथ उठाइले जाहांक भितरे साहस अछि से माने हाथ उठाओ, समस्ते नुहे। अच्छा, डबल विदेश तो बड़ बुद्धिमान अटंती, जेहेतु डबल निशा रही सेथिपाई एते बुद्धिमान अट। देख बापदादा प्रति मासरे फलाफल देखिबे। बापदादा पिलामानंक भितरे साहस को देखि खुशी हेउछन्ति, बड़ चतुरतार सहित उत्तर देउछन्ति। काहींकि जानिछ? काहींकि ना सेमाने जानिछन्ति जे आमे जदि साहसर सहित गोटिए पाद पकाइबु तेबे बापदादांक ठारू साहाज्यर 1000 पाद निश्चित मिलिबो। अधिकारी अटना 1000 पाद साहाज्य पाइबार अधिकारी अट। केवल तुमर साहस को माया हलचल करबा पाई चेष्टा करिबो। बापदादा देखुछन्ति जे पिलामाने बहुत भल साहस रखुछन्ति, सेथिपाई बापदादा आंतरिक अभिनंदन मध्य देउछन्ति। किंतु साहस रखिबा सहित निज भितरे
ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କରୁଛ ତ, କରିବାକୁ ତ ହେବ, କରୁଛୁ ତ, କରିବାକୁ ତ ହେବ, ଆଗକୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ତ ହେବ, ଏଭଳି ତ ସାହସକୁ ହଲଚଲ କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବ ନାହିଁ, ମୋତେ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ, କାହିଁକି ନ ହେବ? ଯେବେ କି ବାବା ତୁମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିଲେ ତ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନବୀନତା କ'ଣ କରିବ? ନିଜର ସାହସ ରୂପୀ ପାଦକୁ ମଜବୁତ କର। ଏଭଳି ମଜବୁତ କର ଯାହାକି ମାୟା ନିଜେ ଦୋହଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସାହସର ପାଦ ଦୋହଲିବ ନାହିଁ। ତେବେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ନବୀନତା କରିବ ତ, ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି କେବେ ହଲଚଲ କେବେ ମଜବୁତ ରହୁଥିଲ ସେହିଭଳି କରିବ ନାହିଁ ତ? ତୁମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ନିଜକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛ? ମନେ ପକାଅ, ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣୀ, ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ, ଏହା ତୁମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ ନା? ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ କେବେ କେବେ ମିଠା ମିଠା ହସ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ଉପାଧି ମିଳିଛି ନା? କ'ଣ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ଅଟ ତ? ନା ଲଣ୍ଡନର ପରିବର୍ତ୍ତକ ବା ଭାରତର ପରିବର୍ତ୍ତକ ଅଟ? ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ଅଟ ନା? ଚାହେଁ ଗାଁରେ ରହୁଥାଅ, ଚାହେଁ ଲଣ୍ଡନରେ ବା ଆମେରିକାରେ ରହୁଥାଅ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ତ ଅଟ ନା? ଯଦି ଅଟ ତେବେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଅ। ପକ୍କା ଅଟେ ତ? ନା 75% ଅଟ? 75% ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣୀ, ଆଉ 25% ଛାଡ଼ ମିଳିଛି, ଏଇଭଳି ଅଟ କି? ତୁମମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛ ଯେ ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ। ତେଣୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଅ। କେବେ କେବେ ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛ ଯେ କରିବା ତ ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତକ, ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତକ, ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ଶକ୍ତି ସେନା କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଏହି ବର୍ଷ ନିଜର ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ମନେ ରଖିବ। ନିଜ ପ୍ରତି ବା ନିଜର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଦାନ ପୁଣ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଘରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବ ନା? ତେବେ ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯାହାକି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛ ଏବଂ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ତ ଜାଣିଛ ନା? ଏବେ ବାପଦାଦା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଏଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାର ଅଛି। କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା ନା? ବାବାଙ୍କ ସମାନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ନା? ନା ଦେଖିବା, ଭାବିବା? ତେଣୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ସେହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷରେ 70 ବର୍ଷ ଶେଷ ହେଉଛି। ତେଣୁ 71 ବର୍ଷରେ କିଛି ଚମତ୍କାରୀ କରି ଦେଖାଅ। ତେବେ ସେବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ସମସ୍ତେ କେତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମେହନତର ଫଳ ମିଳିଯାଉଛି, କିଛି ବି ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯାଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେବା ମଧ୍ୟ କାହିଁକି କରୁଛ? ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି? ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବାବା ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର। କ'ଣ କହୁଛ? ଶିବଶକ୍ତିମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ନିଜକୁ ଶିବଶକ୍ତି ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବ ତ? କରିବ ତ? ଜନକ କୁହ, କରିବ? ଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ। ଏହାଙ୍କ ସାଥିରେ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ଟିଚରମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାଅ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ଦେଖାଇବ। କରିବୁ ନୁହେଁ, ନିଶ୍ଚିତ କରି ଦେଖାଇବୁ। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ଟିଚରମାନେ ହାତ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ରହିଯାଇନାହାନ୍ତି ତ? ଆଚ୍ଛା, ମଧୁବନ ନିବାସୀ, କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। କାହିଁକି ନା ମଧୁବନ ତ ପାଖରେ ଅଛି ନା? ତେବେ ଆଜିର ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟକୁ ଲେଖି ରଖ, 31 ତାରିଖ ଏବଂ 9ଟା 20 ମିନିଟ୍। ଆଚ୍ଛା,
ପାଣ୍ଡବ ସେନା କୁହନ୍ତୁ। ପାଣ୍ଡବମାନେ କ'ଣ କରି ଦେଖେଇବେ? ବିଜୟୀ ପାଣ୍ଡବ କେବେ କେବେ ବିଜୟୀ ନୁହେଁ, ସଦା ବିଜୟୀ। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହିଭଳି ହୋଇ ଦେଖାଇବ ନା କହିବ କ'ଣ କରିବୁ? ମାୟା ଆସିଗଲା ନା? ମୁଁ ତ ଚାହୁଁନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆସିଗଲା। ବାପଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ମାୟା ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ମାୟାର କାମ ହେଲା ଆସିବା, କିନ୍ତୁ ତୁମର କାମ କ'ଣ? ବିଜୟୀ ହେବା। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତ ଚାହୁଁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମାୟା ଆସିଯାଉଛି, ଭୁଲ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ଏହି ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ସହିତ ଏହି ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ଏହି ବର୍ଷକୁ ବିଦାୟ ଦେବ ନା? ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟା ବଜାଉଛ, ଆଜି କାହା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ବଜାଇବ? ଆଜି ଦିନର, ପୁରୁଣା ବର୍ଷର ଏବଂ ମାୟାକୁ ବିଜୟ ଦେବାର ଘଣ୍ଟା ବଜାଇବ। ମାୟାକୁ ବିଦାୟ ଦେବାର ଘଣ୍ଟା ବଜାଇବ। ଏଥିରେ ଦୁଇଟି କଥା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶକ୍ତିର କମି। ଯୋଜନା ତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କରୁଛ, ଏଭଳି କରିବି ସେଭଳି କରିବି। ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭଲ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶକ୍ତିର କମି ଥିବା କାରଣରୁ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, କିଛି ବାକି ରହିଯାଉଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କମି ହେଲା ଦୃଢ଼ତାର। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖ କେତେ କାର୍ଡ଼, କେତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, କେତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ବାପଦାଦା ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, କେତେ ଭଲ ଭଲ ପତ୍ର ସବୁ ଆସିଛି। ସବୁ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ସଜାଇ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ କରିବୁ, ଦେଖାଇବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ହେବୁ, ହେବ ନିଶ୍ଚିତ, ପଦ୍ମ ଗୁଣା ଶୁଭେଚ୍ଛା, ସବୁ କିଛି ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଦିଲର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ଏବେ ଏହି ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଦୃଢ଼ତାରେ କମି ଆସିଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅବହେଳାପଣିଆ ହୋଇ ହିଁ ଯିବ। କରୁଛି ତ, କରିବି, ନିଶ୍ଚିତ କରିବି। ବାପଦାଦା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦେଇଦିଅ। ତାହା କ'ଣ ଜାଣିଛ? କହିବୁ? ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବର୍ଷ ବାପଦାଦା କାରଣ ଶବ୍ଦକୁ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାରଣ ସମାପ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ନିବାରଣ ହେଉ। ସମସ୍ୟାକୁ ସମାପ୍ତ କର, ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଚାହେଁ ନିଜ କାରଣରୁ ହେଉ ବା କୌଣସି ସାଥୀ କାରଣରୁ ହେଉ ବା ସଂଗଠନ କାରଣରୁ ହେଉ ବା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ହେଉ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦକୋଷରୁ କାରଣ ଶବ୍ଦ ଓ ସମସ୍ୟା ଶବ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ସମାଧାନ ଏବଂ ନିବାରଣ ହୋଇଯାଉ। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ପିଲା ଆଜି ଅମୃତ ବେଳାରେ ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ସମୟରେ ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ କିଛି ନା କିଛି ନବୀନତା କରିବୁ। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ବର୍ଷର ଏଭଳି ପାଳନ କର ଯାହାକି ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପରୋପକାରୀ ହୋଇଯାଅ। ତେବେ ଆତ୍ମା ନିଜେ କାରଣ ହୋଇଥାଉ କି ଆଉ କେହି କାରଣ ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ପରୋପକାରୀ ଆତ୍ମା ହୋଇ, ଦୟାଳୁ ଆତ୍ମା ହୋଇ, ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନା, ହୃଦୟବାଲା ହୋଇ ସହଯୋଗ ଦିଅ ଏବଂ ସ୍ନେହ ନିଅ। ତାହା ହେଲେ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷକୁ କେଉଁ ନାମ ଦେବା? ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ବର୍ଷକୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନାମ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ମନେ ଅଛି ନା? ତେଣୁ ବାପଦାଦା ଏହି ବର୍ଷକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶୁଭ ସଂକଳ୍ପ, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ସ୍ନେହ ସହଯୋଗ ସଂକଳ୍ପ ବର୍ଷର ନାମ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେବଳ ନାମ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଏହିଭଳି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୃଢ଼ତାର ଶକ୍ତିକୁ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶକ୍ତିକୁ ସର୍ବଦା ସାଥୀ କରିଦିଅ। ଯିଏ ଯେତେ ବି ନକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କୋର୍ସ କରାଉଛ, ନକାରାତ୍ମକକୁ ସକାରାତ୍ମକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ। ସେହିପରି ତୁମେ ନିଜେ କ'ଣ ନକାରାତ୍ମକକୁ ସକାରାତ୍ମକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ବାବା କହିଲେ, ଯିଏ ଯେତେ ବି ନକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ ଦେଉ,
କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କୋର୍ସ କରାଉଛ, ନକାରାତ୍ମକକୁ ସକାରାତ୍ମକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ, ସେହିପରି ତୁମେ ନିଜେ କ'ଣ ନକାରାତ୍ମକକୁ ସକାରାତ୍ମକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମା ତ ପରବଶ ଅଟେ ଏବଂ ପରବଶ ଆତ୍ମା ଉପରେ ତ ଦୟା କରିବା କଥା। ତେବେ ନିଜର ଜଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ। ତୁମମାନଙ୍କର ହିଁ ତ ଜଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଟେ ନା। ଭାରତରେ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଚିତ୍ରକୁ ତ ଦେଖୁଛ ନା, ଜଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବା ଚିତ୍ରକୁ ତ ଦେଖୁଛ ନା। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଯଦି ତୁମର ଜଡ଼ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗକୁ ଯାଇ କ'ଣ ମାଗୁଛନ୍ତି? ଦୟା କର, କୃପା କର, କରୁଣା କର। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଉପରେ ଦୟା କର, ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଉପରେ ଦୟା କର। ଯଦି କେହି ପରବଶ ଅଟେ ବା ନିଜର ସଂସ୍କାରର ବଶୀଭୂତ ଅଟେ ବା ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ, ତେବେ ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ତା ଉପରେ କ୍ରୋଧ କର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା କ୍ରୋଧର ଅଭିଯୋଗ ଅଧିକ ଆସୁଛି। ଯଦି ବି କ୍ରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଅଛି, ହାକିମି ଦେଖାଇବା ହୋଇଯାଉଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧର ସନ୍ତାନ ଅଟେ। ତେବେ ପରିବାର ଭିତରେ ଯେପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ କମ୍ ହୋଇଥାଏ, ପରିବାର ଭିତରେ ଯେପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ କମ୍ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସ୍ନେହ ଥାଏ, ସେହିଭଳି କ୍ରୋଧ ହେଲା ପିତା ଏବଂ ହାକିମି ଦେଖାଇବା, ଓଲଟା ନିଶା ଚଢ଼ିଯିବା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଟେ। ବୁଦ୍ଧିର ନିଶା, ଦାୟିତ୍ୱର ନିଶା, କୌଣସି ବିଶେଷ ସେବା କରିବାର ନିଶା, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ହାକିମି ଦେଖାଇବା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏବେ ଦୟାଳୁ ହୁଅ, କୃପାଳୁ ହୁଅ। ଦେଖ, ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ପରସ୍ପରର ମୁଖ ମିଠା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଅଭିନନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷ ସାରା କାହାକୁ ବି କଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରିବାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୁଖ ମିଠା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେମାନେ କେବଳ ମୁଖ ମିଠା କରାଇବ ନାହିଁ, ତୁମର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁରତା ଦେଖାଯାଉ। ସେମାନେ ମୁଖ ମିଠା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେମାନେ କେବଳ ମୁଖ ମିଠା କରାଇବ ନାହିଁ, ତୁମର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁରତା ଦେଖାଯାଉ। ତୁମର ଚେହେରା ସର୍ବଦା ଆତ୍ମିକ, ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ହର୍ଷିତ ମୁଖ ଦେଖାଯାଉ, ରୁକ୍ଷ ଚେହେରା ନୁହେଁ। ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନିଜର ସତ କଥା ସବୁ ଶୁଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ଆଉ ତ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କର ଫଳାଫଳର ଅନ୍ୟ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ତାର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଅଧିକ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ ଏହି ରୁକ୍ଷ ସ୍ୱଭାବକୁ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କେତେଜଣ ତ ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲେଖିକରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଆସିଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ଏହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ଦେଲେ ଯେ ଦୃଢ଼ତାର କମି। ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା କଥା ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଦୃଢ଼ତା ଏଭଳି ଏକ ଶକ୍ତି ଯାହାକି ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି, ଶରୀର ପଛେ ଚାଲିଯାଉ କିନ୍ତୁ ବଚନ ନ ଯାଉ। ମରିବାକୁ ପଡ଼ୁ, ନଇଁବାକୁ ପଡ଼ୁ, ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ୁ, ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ବଚନରେ ଦୃଢ଼ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ପାଦରେ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଦୃଢ଼ତା ସଫଳତାର ଚାବି ଅଟେ। ଏହି ଚାବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଥା ସମୟରେ ହଜିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଚାର କ'ଣ? ତେବେ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ନିଜ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କର ତଥା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ନବୀନତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ। କ'ଣ ପଛବାଲା ଶୁଣିପାରୁଛ ତ? କରିବ ତ? ଏପରି ଭାବିବ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଥମେ ତ ବଡ଼ମାନେ କରିବେ, ଆମେ ତ ଛୋଟ ଅଟୁ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟମାନେ ବାପ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଅଧିକାରୀ ଅଟେ। ଚାହେଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଅ, କିନ୍ତୁ ମେରା ବାବା କହିଛ ମାନେ ଅଧିକାରୀ ଅଟ। ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସର୍ବ ପ୍ରାପ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ଟିଚରମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ବିଦେଶ ବାଲା ମଧ୍ୟ କରିବ, ଭାରତ ବାଲା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମିଶି କରିବ। ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ, ଚାହେଁ ବିଦେଶ ହେଉ ଚାହେଁ ଭାରତ ହେଉ। ଦେଖିବା କେଉଁ ଜୋନ୍ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ନେଉଛି, ତାକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କପ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆଯିବ।
କେବଳ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ନାହିଁ, ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ। କାହିଁକି ନା ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିନା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଢିଲା ପଡ଼ିଯାଉଛି ଏବଂ ଆତ୍ମାମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ପାଇବାର ପାତ୍ର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର ନୂଆ ନୂଆ କାରଣ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ବାବା ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖର ଡାକରା ଶୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ମାଷ୍ଟର ସୁଖଦାତା, ପିଲାମାନେ ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କର। ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି କରି କରି ଥକିଗଲେଣି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଅ। କ'ଣ ତୁମକୁ ଦୟା ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ? କ'ଣ କେବଳ ନିଜ ସେବାରେ ନିଜର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିବ? ନିମିତ୍ତ ଅଟ ନା। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ବଡ଼ମାନେ ହିଁ ନିମିତ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ, ଯିଏ ବି ମେରା ବାବା କହିଛି ଜାଣିନିଅ, ସେ ନିମିତ୍ତ ଅଟେ। ତେବେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପରସ୍ପରକୁ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଶାକୁ ପୂରଣ କର, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପହାର ପ୍ରାପ୍ତ କରାଅ। ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କର, ମୁକ୍ତିଧାମର ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି କରାଅ, ଏହି ଉପହାର ଦିଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ ଏବଂ ସହଯୋଗର ଉପହାର ଦିଅ। କ'ଣ ତୁମ ପାଖରେ ଉପହାରର ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ତ? ସ୍ନେହ ଅଛି ତ? ସହଯୋଗ ଅଛି ତ? ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ତ? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କ'ଣ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ତ? କମ୍ ନାହିଁ ତ? ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିବାଲାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଷ୍ଟକ୍ କମ୍ ଅଛି କି? ବ୍ରୁଜମୋହନ, କାହିଁକି ହାତ ଉଠାଉନାହଁ? ଷ୍ଟକ୍ ତ ଅଛି ନା? କ'ଣ ଅଛି ତ? ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଇଲ ତ? ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ତ? ତେବେ ଷ୍ଟକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖି କ'ଣ କରୁଛ? କ'ଣ ଜମା କରି ରଖିଛ? କ'ଣ ଟିଚରମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ତ? ତେବେ ଦିଅ ନା, ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ଦିଅ। ମଧୁବନବାଲା କ'ଣ କରିବ? ମଧୁବନରେ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ତ? ମଧୁବନରେ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଷ୍ଟକ୍ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଦାତା ହୁଅ, କେବଳ ଜମା କରି ରଖ ନାହିଁ। ଦାତା ହୁଅ ଏବଂ ଦେଇ ଚାଲ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ମନର ମାଲିକ ଅନୁଭବ କରି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିପାରିବ? ମନକୁ ଆଦେଶ ଦେଇପାରିବ? ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ନିଜର ମିଠା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯାଅ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆରେ ପହଞ୍ଚିଯାଅ। ମନ ତୁମର ଆଦେଶକୁ ମାନୁଛି ନା ହଲଚଲ କରୁଛି? ମାଲିକ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ମନ ଆଦେଶ ମାନିବ ନାହିଁ। ଏହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ମାଲିକ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ମନ ଆଦେଶ ମାନିବ ନାହିଁ, ଏହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ଅଭ୍ୟାସ କର, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ମିଠା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯାଅ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ମଝିରେ ମଝିରେ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ତେବେ ମନର ଏକାଗ୍ରତା ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ସ୍ନେହୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ଚାରିଆଡ଼ର ବିଜୟୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଚାରିଆଡ଼ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶକ୍ତିବାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଚାରିଆଡ଼ର ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ହେଉ। ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସିରତାଜ ଅର୍ଥାତ୍ ମସ୍ତକର ମୁକୁଟ ଅଟନ୍ତି, ସେହିଭଳି ସିରତାଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଗଣ ଆମର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ବରଦାନରେ ବାବା କହିଲେ, ମୁରଲୀଧର ବାବାଙ୍କର ମୁରଲୀ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରଖିଥିବା ସଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ଭବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ ମୁରଲୀ ସହିତ ସ୍ନେହ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭବର ବରଦାନ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ବି ବିଘ୍ନ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ମୁରଲୀଧରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ରଖିବା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ମୁରଲୀ ସହିତ ପ୍ରୀତି ରଖିବା।
ଯଦି କେହି କହୁଛି ଯେ ମୁରଲୀଧରଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସ୍ନେହ ଅଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋର ସମୟ ନାହିଁ, ତେବେ ବାବା ମାନିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଠି ଲଗନ ଥାଏ ସେଠାରେ କୌଣସି ବାହାନା ନଥାଏ। ତେବେ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ପରିବାରର ସ୍ନେହ ଏକ କିଲ୍ଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଗ ପାଲଟିଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନରେ ବାବା କହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନିଅ, ତେବେ ସହି ସୁନା ପାଲଟିଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ଏବେ ଲଗନର ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଯୋଗକୁ ଜ୍ୱାଳା ରୂପ କର। ଯୋଗକୁ ଜ୍ୱାଳା ରୂପ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗରେ ବସିବା ସମୟରେ ସମାହିତ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ। ସେବାର ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଦବି ରହୁଥିବ, ସେତିକି ଶକ୍ତି ତୁମ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଷ୍ଟପ୍ କହିବା ମାତ୍ରକେ ଷ୍ଟପ୍ ହୋଇଯାଉଥିବ। ଫୁଲ୍ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିପାରୁଥିବ, ଢିଲା ବ୍ରେକ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଯାଉଛି, ତେବେ ତୁମର ସମାହିତ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କୁହାଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।